بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز ہم کلکتہ سے بمبئی کے لیے ہوائی جہاز میں پرواز کر گئے۔ روانگی سے قبل اپنا اسلحہ حاجی مستان کے کلکتہ والے نمائندے کے حوالے کر دیا۔ سانتا کلاز بمبئی ایئرپورٹ کے اندر حاجی کے نمائندے اور باہر وہ خود موجود تھا۔ حاجی کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اور شاید یہی حالت حاجی کی بھی تھی۔ تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو خوب بھیج بھیج کر ملے۔ حاجی کا موٹر کاروں کا ایک بڑا کارواں وہاں موجود تھا، جن میں اس کے محافظوں کی کاروں کے علاوہ 6 کاریں ہمیں لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں حاجی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہمارا یہ قافلہ ایئرپورٹ سے تھوڑی دور جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے سارے ساتھیوں کو بمبئی گیراج والے مہمان خانے میں ٹھہرنا تھا، جبکہ مجھے وہ اپنے ساتھ مالابار والے بنگلے میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور میں ماضی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اور حاجی مستان مجھ سے پاکستان جانے سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے سننے پر مضر تھا۔ یہ واقعات نہ خوش کن تھے اور نہ ہی مجھے خون کی ہولی کھیل کر اپنی بڑائی بیان کرنے کا شوق تھا۔ حاجی کے بے حد اصرار پر میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تو 3 دن تک جاری رہا۔ میں بولتے بولتے تھک جاتا، لیکن حاجی سنتے سنتے نہ تھکتا، بلکہ اس کا اشتیاق بڑھ جاتا، حتیٰ کہ میرے پاس اب بیان کرنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ تو پھر حاجی مستان نے میرے پاکستان جانے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد تو چند ماہ سکون سے گزرے۔ حاجی علی کی درگاہ پر جو تم نے فیصلہ کیا تھا اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن پھر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے آ گئے۔ پہلے تو یوسف نے رسمی سے گلے شکوے کیے، جو بعد میں مخالفت میں بدل گئے۔ ہم دونوں کے ایک ہونے سے جن کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، انہوں نے پھر سے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ میں نے یوسف کو بارہا ان کے عزائم سے آگاہ کیا، تو اس نے اپنے گرد منافق لوگوں کے حلقے کو ہٹانے کی بجائے اپنے اور قریب کر لیا۔ مجھے میرے کارندوں کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ اسی بدمزگی کو دور کروانے کے لیے ایک بار ہنسا بھی یہاں آیا تھا، اور اس نے یوسف پٹیل کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گیا۔ ہنسا کا اصول ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں صرف ایک پارٹی کو اپنا مال بیچتا ہے، پھر وہ پارٹی دوسرے خریداروں کو مناسب منافع پر اپنا مال سیل کرتی ہے۔ یہاں پورے ملک میں میں اس کا نمائندہ ہوں۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے لے کر یہاں تک سب پارٹیوں کو مال سپلائی کرنے کا رسک میرا ہوتا ہے۔ میں نے یوسف کو کہا کہ میں مال سے اسے بغیر منافع کے سپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ تو بین الاقوامی سطح پر اپنا معیار بنانے کے در پہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف نے ہنسا کی بجائے ترکی سے اپنا مال منگوانا شروع کر دیا۔ ایک بار اس کی ایک بڑی کھیپ ترکی میں ہی پکڑی گئی، جس کا یوسف کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، تو اس نے اپنے حواریوں کے اکسانے پر مجھ پر مخبری کا الزام لگا دیا۔ میں نے اسے بہت یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں، مگر اس کے ایسے کان بھرے گئے تھے کہ میری صفائی کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب کبھی ہم اچانک ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ رسمی سا سلام لے کر منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے کئی کارندے اس کی ایما پر مارے جا چکے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ میرے اس دھندے کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں کے مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے، اور ممبئی اور مضافات کے مسلمان مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ یوسف کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ اب میں تو اس درد سر سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہم میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے بھارتی حکومت ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے، اور شیو سینا والوں نے تو 1-2 بار مجھے اعلانیہ للکارا ہے، اگرچہ میں نے ان کو سخت جواب دیا ہے کہ ان کو اپنے 9 گنڈوں سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن کب تک میں ان محاذوں پر اکیلا لڑتا رہوں گا؟ میرا بیٹا عباس تو اتنا سیدھا ہے کہ اس میں تو مخالفین کی چالاکیاں سمجھنے کی بالکل بھی اہلیت نہیں ہے۔ میں تو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سارا کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں اور پرسکون زندگی کے دن گزاروں۔ ایسا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے مسلمان ہیں، جنہیں میرے جاتے ہی شیو سینا والے کچا چبا جائیں گے۔ مستان اپنی داستان سنا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان 2 بڑوں کی پھوٹ کی وجہ سے نہ صرف ان کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، بلکہ یہاں کے مسلمان بھی بے آسرا ہو جائیں گے۔ ہمیں بمبئی میں آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ میرے سارے ساتھی حاجی کے بمبئی گیراج والے مہمان خانے میں تھے۔ میں ہر روز وحید کے ساتھ انہیں ملنے ضرور جاتا۔ مستان نے مہمان نوازی کی حد کر دی تھی۔ میرے ساتھیوں کو ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز مہیا کی جا رہی تھی۔ میں تو مستان کا مہمان خصوصی تھا۔ چوتھے روز میں نے حاجی سے کہا کہ اب میرے پاس تو تمہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں رہا، لہٰذا میرے ساتھیوں میں سے
कैसर और कल्पना को बुलाओ। कैसर के मुतल्लिक तो मैं तुम्हें अपनी पहली आमद पर ही बता चुका हूँ कि गोरखपुर का हवाई अड्डा मेरे साथी हबीब और कैसर ने मिलकर उड़ाया था, और नेपाल में मुक्ति बाहिनी वालों को भी उसी ने जहन्नुम रसीद किया था। कल्पना के माजी के मुतल्लिक बताते हुए कहा कि उनके पास आपको बताने के लिए आपकी दिलचस्पी के वाकयात होंगे। हाजी मस्तान अनपढ़ था और बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बंदरगाह पर उसने एक मजदूर की हैसियत से काम शुरू किया और फिर चंद ही सालों में वो अपनी जहनीत, मामला फहमी और चालाकी की वजह से बम्बई की ज़ेरे ज़मीन दुनिया और स्मगलरों का बेताज बादशाह बन गया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे जिन मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करना पड़ा, वो सब हिंदुओं की तरफ से थी जो उस कारोबार पर छाए हुए थे। हिंदुओं ने उसे अपने रास्ते से हटाने की बारहा कोशिश की, लेकिन मस्तान हर बार उनके बिछाए हुए जाल से निकल जाता। मस्तान का कद 6 फुट 4 इंच था और बकौल उसके कि वो नौजवानी में इतना तंदुरुस्त और तवाना था कि अकेला ही 4-5 दुश्मनों पर भारी था। एक बार हिंदू मुखालिफिन ने उसी के गिरोह में शामिल होकर अपने आदमियों से उसी पर हमला करवाया। उन सब के पास हाकियां और बड़े चाकू थे। मस्तान अकेला ही अपने गद्दार कारकुनों का मुकाबला करते हुए जख्मी होकर गिर पड़ा तो उन्होंने उसके बाएं बाजू और टांग पर इतनी हाकियां बरसाईं और उसी साइड पर खंजरों से वार किए और उसे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी और जिंदगी बाकी थी कि अभी उसकी सांसें चल रही थीं कि उसके हामी गिरोह के आदमी पहुंच गए। अंडरग्राउंड का काम करने वालों को अच्छे डॉक्टरों का तारुफ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जख्मी का उसके मुखालफिन के खौफ से इलाज करने से कतराता है। हाजी का इलाज खुफिया तौर पर उसकी पनाहगाह में हुआ था। जिंदगी की बाजी तो वो जीत गया, लेकिन उसकी बाईं टांग और बाजू की हड्डियां सही तौर पर ना जुड़ सकी। चाकुओं के गहरे घाव तो भर गए, मगर वो मुकम्मल तौर पर मुंदमिल ना हो सके। और फिर भी वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर मैदान में कामयाब हुआ तो उसने अपने मुखालफिन गिरोहों और अपने ऊपर हमला आवरों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। लेकिन उसकी अपनी जिस्मानी कमजोरी बढ़ती गई। वो लंगड़ा कर चलता और उसका बायां बाजू भी मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं कर सकता था। खुराक भी वो परहेजी खाता था। हिंदुओं के दिए हुए उन तोहफों की वजह से उसके दिल में तमाम हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो गई थी। यही वजह थी कि जब भी वो किसी मुसलमान की किसी हिंदू के खिलाफ कामयाबी का सुनता तो वह बहुत खुश होता और उसकी बहुत इज्जत करता। अब उसकी नफसियाती हालत ऐसी हो गई थी कि जब भी कोई भारतीय हिंदुओं को नुकसान पहुंचाता तो उसको जहनी तस्कीन मिलती और वो समझता कि मेरा बदला चुकाया जा रहा है। मेरे साथ हाजी के इतने मेहरबान रवैये की वजह भी यही थी। कैसर का जब मैंने उसे बताया तो उसने मसनूई नाराजगी वाला मूड बनाकर कहा कि तुमने मुझे उसका पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसका दिया हुआ जख्म भारतीय हुकूमत के दिल में सदियों तक रहेगा। उसने मुझे कहा कि फोन पर कैसर और कल्पना को कहो कि वो तैयार हो जाएं। 1 घंटे तक गैराज की गाड़ी उन्हें लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी। कैसर और कल्पना मालाबार के बंगले में पहुंचे तो हाजी ने उनकी खूब अवभगत की। मैंने हाजी से कैसर का तारुफ करवाना चाहा तो हाजी ने कहा कि तुम खामोश रहो, कैसर का तारुफ मैं करवाता हूँ। तो हाजी ने बशीर के गैराज से लेकर दिल्ली में 26 जनवरी की परेड, गोरखपुर के हवाई अड्डे, न्यू ईयर नाइट पर अकबल होटल में धमाकों की तफसील और फिर नेपाल में मुक्ति बाहिनी के करिंदों के कत्ल के वाकयात इस रवानी से दोहराए जैसे कि सब कुछ उसके सामने ही हुआ हो। मेरी बताई हुई बातों को उसने इतनी तफसील से बयान किया कि मैं भी हैरान रह गया। ये सब उसके इंतकामी जज्बे की वजह से था कि सब कुछ उसे याद रहा। कैसर यूपी और दिल्ली वालों की तरह आजिज़ी से सर झुकाए बैठा हुआ था। मैं उसकी हद से ज्यादा खामोशी और जी नहीं मैं क्या हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया वगैरह के फिक्रों से परेशान हो गया कि कहीं हाजी मेरी बातों को लाफानी ही ना समझ बैठे। मैंने कैसर को मुहातब करते हुए कहा कि तुम किसी इंटेरोगेशन रूम में नहीं बैठे जहां तुम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरतीब में जी नहीं की रट लगाए हुए हो। तुमने जो कारनामे सर अंजाम दिए उन पर तुम्हें फख्र होना चाहिए और उन्हें बयान करने में तुम्हें जरा भी झिझकना नहीं चाहिए। हाजी तुम्हारी जुबान से तुम्हारी जान फरोशी की दास्तान सुनना चाहता है। ये सारा दिन कैसर और कल्पना की दास्तान सुनने में सर्फ हो गया। रात के पुरतकल्लुफ खाने के बाद जब हाजी ने उन दोनों को रुखसत किया तो हमें तन्हाई मुयसर आई। मेरे पूछने पर हाजी ने बताया कि मैं आजकल ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारता हूँ। मेरे मजीद इस्तफसार पर वो बोला, मेरे कारोबारी हालात आजकल ठंडे पड़े हुए हैं। मेरे कई मोतबर आदमी माल डिलीवर और वसूल करते वक्त पकड़े गए हैं।
उनको पुलिस से तो मैंने छुड़वा लिया है, मगर अब वो चेहरा शनासी की वजह से किसी काम के नहीं रहे। मैंने उनको माकूल रकम देकर बाकी जिंदगी सुकून से गुजारने का कहा था, मगर थोड़े ही अरसे बाद वो मेरे बदतरीन दुश्मन गोखले के गिरोह में शामिल हो गए। मेरे सारे खुफिया ठिकानों का उन्हें मालूम है और उनकी मेरे ठिकानों तक रसाई हो चुकी है। उन ठिकानों का माल मैंने बर वक्त इधर उधर कर लिया। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्हें सिवाय खाली पेटियों के कुछ हाथ ना लगा। नए आदमी रखते वक्त भी बहुत ज्यादा छानबीन करनी पड़ती है कि कहीं ये मुखालफिन के ही भेजे हुए ना हों, और यूसुफ बिला वजह मेरा दुश्मन बन गया है। लिहाजा मैंने यही बेहतर समझा कि कुछ अरसे के लिए काम बिल्कुल बंद कर दूं, लेकिन महदूद पैमाने पर काम करने से मेरी साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे यकलहत काम बंद करने से मेरे मुखालिफ इस सोच में पड़ गए हैं कि मस्तान यकलहत कोई धमाका करेगा। मैं तो समुद्रों में पल कर बड़ा हुआ हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। जहाज रान जब समुंदर को सुकून में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि किसी बहुत बड़े तूफान की आमद का खतरा है। मुसलसल काम करते करते मैं भी थक गया हूँ और कुछ अरसा खामोश रहकर सुकून हासिल करने और दुश्मन का सुकून गारत करने में गुजार रहा हूँ। तुमने कलकत्ता से फोन करते वक्त कहा था कि कोई मुश्किल दरपेश है, मगर तुमने उसके मुतालिक अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि तुम्हारी मेहमान नवाजी में मौका ही नहीं मिला कि अपनी मुश्किल पेश कर सकूं। मेरे पास मोरंग और मग कबीले के नातराशीदा जवाहरात हैं। कलकत्ता के एक जौहरी ने उनकी कीमत बढ़ाते बढ़ाते 2.25 करोड़ लगाई। वो 3 करोड़ पर भी नीम रजामंद था, जबकि मेरे ख्याल में उनकी सही कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इन जवाहरात को सेल करके मुझे जो भी रकम मिलेगी वो मैंने अपने सब साथियों बमा 2 हलाक होने वालों के लवाहकीन को बराबर तकसीम करनी है। बस यही मुश्किल है कि उनकी सही कीमत मिल जाए। और दूसरी मुश्किल, यहाँ से कलकत्ता और वहां से हिरन घाटा तक हमारे लिए महफूज सफर का बंदोबस्त करना है, जहां हमारा एक बड़ा स्टीमर हमारे इंतजार में लंगर अंदाज है, जिसमें हमें बैंकॉक जाना है। हाजी मस्तान ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि मैं तो समझा था कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी जिसके लिए तुम परेशान हो। ये दोनों मसले तो मैं 2-3 दिन में हल कर दूंगा। मस्तान ने उसी वक्त आपने एक कारकुन को बुलाया और उसे सेठ करीम को फोन करके बात करवाने का कहा। चंद मिनट में करीम लाइन पर था। मस्तान ने करीम से गुजराती जुबान में कुछ बात की और फिर फोन बंद करके बोला कि करीम कल दिन 10 बजे हमें जोहू वाले बंगले पर मिलेगा, और मुझे यकीन है कि उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगाएगा। थोड़ी देर बाद मस्तान ने फिर घोगले का जिक्र शुरू कर दिया। हाजी की बातों से मैंने महसूस किया कि गोखले उसके दिलो दिमाग पर सवार है। हाजी बज़ाहिर खुले दिल से बात नहीं कर रहा था, मगर लगता था कि गोखले की तरक्की से खाइफ है और उसे नीचा दिखाने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अपने चंद मखसूस लोगों के सिवा अपने बाकी कारकुनों से एतबार उठ चुका था। इसी गुफ्तगू के दौरान उसने कैसर के मुतल्लिक भी पूछा कि क्या वो उसके गिरोह में शामिल हो सकता है। मैं मुसलमानों के इस अजीम खैरखा को किसी मुगालते में नहीं रखना चाहता था। मैंने कहा कि कैसर की वफादारी किसी भी शक व शुबे से बालातर है और दुश्मन के मुकाबले में आखिरी गोली तक लड़ने की सलाहियत है, मगर उसमें एक हामी है कि वो मौका की मुनासबत से कोई भी फैसला नहीं कर सकता। वो बेहद दलेर और जांबाज है, मगर उससे काम लेने के लिए एक लीडर की हमा वक्त उसके साथ जरूरत है। मेरी बात सुनकर मस्तान खामोश हो गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। हाजी मेरा मोहसिन था। मैंने उससे कहा कि मुझे 2-3 दिन वक्त दो, मैं तुम्हारी मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। अगले रोज हम मस्तान के साथ जोहू वाले बंगले पर चले गए। उस बंगले से मेरे माजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। डीएमआई की हिरासत के बाद मैं इसी बंगला में ठहरा और यहीं पर मेरा इलाज हुआ था। बंगले के ड्राइंग रूम में सेठ करीम 10 बजे से बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। गुज़िश्ता रात अचानक हाजी के बुलाने से सेठ काफी परेशान दिखाई दे रहा था। हमें देखते ही वो सलाम करने के लिए मोदबाना खड़ा हो गया। हाजी मस्तान दूसरों को मरऊब करने के लिए हाथ नहीं मिलाता था। करीम के बड़े हुए हाथों को वो नजरअंदाज करके सोफे पर बैठ गया और खुश्क लहजे में करीम को मुखातिब करते हुए बोला, ये मेरा इंतहाई करीबी दोस्त है, इनके चंद जवाहरात फरोख्त करने हैं। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इनकी सही कीमत लगाओ। कीमत लगाते वक्त ये जरूर जहन में रखना कि इनकी फरोख्तगी में मेरा हाथ भी है और मुझे शिकायत का मौका ना मिले।
مستان کے کہنے پر میں نے سارے جواہرات میز پر ڈھیر کر دیے۔ ناتراشیدہ ہونے کے باوجود ان کی چمک بجلی کی روشنی میں دو گنی ہو گئی تھی۔ سیٹھ کریم ان کو ایک ایک کر کے جانچنے لگا۔ انہیں تولنے کے لیے ترازو اور آلہ ساتھ لایا تھا۔ سیٹھ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران چائے اور بسکٹ بھی آ گئے۔ کریم نے 1 گھنٹے میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ ایک کاغذ پر اس نے ہر پتھر کا وزن، سائز اور کوالٹی لکھ لی تھی۔ اے سی چلنے کے باوجود کریم کی پریشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ آخر اس نے کام مکمل کر کے اینک اتاری اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، مستان سیٹھ، مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی ہے۔ میری نگاہ میں ان تمام جواہرات کی قیمت 4 کروڑ 35 لاکھ روپے ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو جتنا آپ بولیں میں دینے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ کی خوشنودی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مستان بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں مستان کا ہاتھ دبا دیا۔ مستان صوفے پر نیم دراز حالت میں بولا کہ سیٹھ کریم، تم اس سودے سے کچھ نقصان تو نہیں اٹھا رہے ہو؟ وہ بولا، نہیں، مجھے معقول منافع مل جائے گا۔ خطرہ صرف ان کی تراش خراش کے دوران ان کے ٹوٹنے کا ہے۔ حاجی بولا، ٹھیک ہے، ان کو تمہاری قیمت منظور ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم جواہرات کی اسمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہو اور ان کی قیمت امریکی ڈالرز میں ادا کرتے ہو اور لیتے بھی ہو۔ تم کو 3 کروڑ کے مساوی امریکی ڈالر سرکاری ریٹ کے مطابق دینے ہوں گے اور باقی رقم بھارتی کرنسی میں، اور ساری ادائیگی نقد اور آج شام تک ہو جانی چاہیے۔ شام 6 بجے تم رقم لے کر یہیں پہنچ جانا۔ یہ جواہرات بے شک اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن شام کے 6 سے 6:30 نہیں ہونے چاہیے۔ سیٹھ کریم نے جواہرات سمیٹے اور سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ قیمت دیے بغیر کریم کا جواہرات لے جانا مجھے ایک مرتبہ شک میں مبتلا کر گیا، لیکن میں نے اس کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ سارے بمبئی اور ارد گرد کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ مستان سے دھوکہ کر سکے۔ ہم مزید تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر مالا بار کے بنگلے کی طرف جانے کے لیے اٹھے تو میں نے مستان سے کہا کہ میں دن کا باقی حصہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مستان نے ڈرائیور کو بمبئی گیراج کی طرف چلنے کا کہا۔ 20 منٹ تک ہم بمبئی گیراج میں پہنچ گئے۔ حاجی مستان نے مجھے وہاں ڈراپ کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جواہرات کا سودا طے پا گیا ہے اور شام کو رقم کی وصولی ہوگی اور اس کو سب ساتھیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ 28 ساتھیوں کو ڈالرز کی شکل میں رقم ملے گی۔ اس کے بعد میں نے کیسر اور نمبر 2 کو کہا کہ حاجی کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں کہ میں ان کو چکا نہیں سکتا۔ حاجی کو ایک شخص نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ حاجی کو بتائے بغیر اس کو ٹھکانے لگا دوں۔ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے اور تم لوگوں پر لازم نہیں کہ میرا ساتھ دو، نہ میں تم لوگوں کو مجبور یا حکم دے رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں اکیلا جاتا ہوں یا تم لوگ میرا ساتھ دیتے ہو، یہ آپ لوگوں پر منحصر ہے۔ دونوں میری بات سن کر ایک ساتھ بولے، شروع سے لے کر اب تک آپ ہمیں لیڈ کرتے آئے ہو اور ہر مشکل وقت میں خود آگے رہے اور ہمیں پیچھے رکھا اور تدبیر سے مقابلہ کیا۔ ہم اس مہم میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے۔